सो कल असी जिस नोट के उत्ते खत्म किया सी वो ये सी कि प्रभु नालों भला होर कोई नहीं। जिस वेले असी 8वीं आयत देखी सी और 8वीं आयत दे विच होर कोई सपोर्टिंग वर्स है नहीं, वो अपने आप दे विच संपूर्ण है। अगर तुसी हमेशा देखो तां हर आयत दे नाल एक सपोर्टिंग वर्स हुंदी है। अगर जबूरां नूं देखोगे तां ये जबूर दी एक आयत और उस तो बाद उन्होंने संपूर्ण करने के लिए दूजी आयत उस दे नाल हुंदी है। यानी कि तुसी ये कह सकते हैं कि 5A 5B 5 जिदा चौथा ए चौथा बी। हे प्रभु 5वीं आयत, हे प्रभु तेरे काम किन्ने वड्डे हन अते तेरे विचार किन्ने डूंघे हैं। सो लेकिन जिस वेले असी 8वीं आयत देखते हैं ते अपने आप दे विच एक आयत दे नाल एक सुर के नाल ये संपूर्ण। और इस दे विच सानू यह दस्या गया कि हे प्रभु अनंत काल, अनंत दा मतलब हुंदा शुरू तो लैके अंत तक, अल्फा एंड ओमेगा। जो प्रभु दे लई कहा गया मैं ही शुरू हां मैं ही अंत, मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान। You see that? So जिस वेले इन्हां चीज़ां नूं असी देखदे पए हैगे ते असी ये देखदे हां कि ये प्रभु दी हजूरी है। He lost his son, just तुसी ये कह सकदे अपने पुत्र नूं ने थोड़े दिन पहलां गवाया। लेकिन जिस वेले उसने कहा कि हे प्रभु मैं तेरी गोदी दे विच इस तरह पिया जिस तरह के दूध छुड़ाया बच्चा, तो प्रभु ने उसका मुंह भर दिता। प्रभु ने उसकी आत्मा नूं शांति दे दी। प्रभु ने उसनूं अपनी हजूरी दे नाल माला माल कर दिता। And that's the main, these are the main things। और जिसने तुसी इन्हां चीज़ां नूं देखते हैं कि प्रभु अनंत काल तक भला और प्रभु अनंत काल तो सब तो उत्तम है, तो जो कुछ उसने अपने पुत्र दे हाथ दे विच चुन के दिता वो भी उत्तम है। जे प्रभु करोड़ां अरबां खरबां गिनती तो बगैर कैरेट दा हीरा आ, जो कुछ उसने अपने पुत्र नूं दिता वो भी उस तो घट नहीं, पर अनघड़त अनघड़त हीरे जो उसने अपने पुत्र दे हाथ दे विच। और घड़ना किहदा काम उसके पुत्र दा काम, घड़ना किहदा काम भैणां भरावां दा काम, उन्हां नूं घड़ना ते बनाउणा किहदा काम, दुखां दा काम, खुशियां दा काम। और फिर शेप दे विच आउंदे आ और फिर एक किरण दे नाल सारा कमरा रोशनी नाल भर दिंदे, चमकदे। हे प्रभु कह रहा, हे प्रभु तू मेरे वैरियां नूं नाश करदा, तू मैनूं ताकत दित्ती, तू उन्हां नूं नाश कर दिता, वो खिंड पुंड गए। हे प्रभु तू मैनूं जंगली सांझ जिन्नी ताकत दित्ती। और उस दे नाल प्रभु ने कहा तू मेरा तेल दे नाल अभिषेक कीता, तू मैनूं वखरा कीता, तू मैनूं बरकत दित्ती, तू मैनूं चुनिया। मैं किते नहीं जा रहा सी, मैं कुछ भी नहीं सी, जिथों तू मैनूं चुक्या। और अंत दे विच उसने बड़े एक चीज कही,
एक पासे 16-17 सालों का छोकरा जो अभिषेक की गल करदा पिया और दूजे पासे ਉਹੀ ਇਹ गल करदा पिया ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲਵਾ ਦੋਣ ਦੀ ਦਿਆਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ now that is the beauty you know what ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਟਿਲ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਟਸ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਈਵਨ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਥਾਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਆ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੜਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘੜਿਆ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਰਾਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਿਟਲ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਪਤਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤੰਬੂ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਠਹਿਰ ਗਿਆ That's the main thing ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ that is nonsense you don't do that ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਖਜੂਰ ਦੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦਿਆਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਦਾ ਰਸਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਚਟਾਨ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ ਗਿਲਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਜਰਦਨ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ। I'm just going to use the old map. Okay, I'm going to use this map. So ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨਾਹਿਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਥਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 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 ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਲਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਨੱਸੇ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਖੂੰਜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਗਾਦ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਖੂੰਜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਰਬੀਉਨ ਦੇ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਲਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਔਰ ਗਿਲਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬੂਰ ਆ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਫੀ, ਦਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾ। No question asked. ਮਾਫੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਦਾਊਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਂਗ ਗੀਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ 100 ਜ਼ਬੂਰ, 100 ਜ਼ਬੂਰ 100, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਫਸਟ ਜੀ। ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੋ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਆਈ ਨੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਸਭ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਇੱਜੜ ਹਾਂ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਜੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਰਵਾਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ। What a blessing. Face to face with God. ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਿਦ ਗॉड, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲੀ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ,
परमात्मा दे नाल फेस टू फेस। Now these are the things, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖੋਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਡ ਸੀ? ਯੈਸ। ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ। ਐਂਡ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, Tunjit is over it. She's over it. ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ, I just go to the same place. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜੇਠਾ ਸੀ, ਵੀ ਜੇਠੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਭਲਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂ। ਉਹ ਭਲਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਟਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 20ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 20ਵਾਂ ਭਾਗ ਉਸਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ 13 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਗਿਲਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਬਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਬਿਕਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰੇ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 10 ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ,
ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਲੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਾਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਮਾਸਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਸ਼ਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਤੂੰ ਸਭ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਭ ਆਦਮੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਸਿਪਾਹੀ ਅਬਸ਼ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਬਿਓਨ ਦੀ ਚਟਾਨ ਕੋਲ ਅਮਾਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਸਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਮੇ। ਮਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਸਾ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਸਾ ਤੁਰੰਤ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਂਦਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਈ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਈ ਬਿਕਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਮਾਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਮਾਸਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਆਦਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰਾਨਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੱਸੀ ਘਰਾਨਾ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੱਸੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਖੂੰਜਾ ਖਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਮਾਸਾ ਗਿਆ, ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਾਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠਹਿਰਾਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਹੁਣ ਖੱਲੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਕੱਲੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਾ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਬੇਲ ਬੈਤ ਮਾਕਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਕਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਭ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾ ਆਬੇਲ ਬੈਤ ਮਾਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਲਈ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕਲਮੰਦ ਔਰਤ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ, ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਆਬੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬੇਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਗਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਵਾਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਕਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਾ ਨੇ, ਜੋ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਭਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਵਾਬ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਜਵਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ਬਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਤੇਰਾ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ you're dead। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, he's dead। ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 23 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਨ, ਜੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਯਹੋਜਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਿਆਯਾ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਦੋਰਾਮ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਅਹਿਲਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਸੇਵਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਿਆਥਾਰ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਾਇਰ ਨਿਵਾਸੀ ਈਰਾ ਵੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 990 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸਨ, ਯੋਆਬ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਯਹੋਯਾਹਾਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਅਦੋਰਾਮ ਜੋ ਬਿਗਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਬਿਗਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Yes? Do you have any lozenges? Yes, I do. Just give me 5 minutes and I'll be with you, okay? Okay. Yeah. Larry is tickled in there. Okay. Yeah. ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ
ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਾ ਆਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਹਾ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਊਦ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਿਵਰ ਈਜਿਪਟ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੁਆਬ, ਅਮੋਨ, ਅਰਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ, ਅਲੀਆਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾ ਜੋ ਉਸਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, that is the first king and the second king। ਸ਼ਿਵਾ ਰਿਆਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਗਾਂ ਚੁਣਿਆ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਦੋਕ ਅਤੇ ਅਬਿਰਾਥ ਜੋ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਵਾਸੀ ਈਸਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਯਾਮੀਨੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਮਹੀਬੋਸ਼ਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਰਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੈਸਟ ਆਇਓ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਬਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਧੰਨਵਾਦ।